Hello dear students, welcome to 27th session of Business Regulation class. Myself Dr. Prasad Arye, working as an assistant professor in Government First Year College, Shikaripura. In this session I am going to discuss about the new concept under the new chapter. It is the third chapter of Business Regulation paper, that is the Competition Act 2002, Introduction and Objectives. Here, competition. What is meant by competition and what is the importance of competition in the present scenario? Here, before going to discuss about this act, that is the Competition Act 2002, I want to give some of the background information why this Competition Act came into existence in India. What are the rational reasons behind it means establishing this act in India? After a half century of strongly inward-oriented policies, India began opening itself to foreign trade and investment in 1991. The new industrial policies sought to prepare Indian industry for meeting the challenges of globalization. As we know that in 1991 we accepted LPG, right? That is liberalization, privatization and globalization. When globalization came into existence, it means before going to discuss about the globalization, what is meant by globalization? Here, globalization is nothing but integration of economy of the country with the rest of the economy. It means erasing the national political boundaries for the purpose of doing the business, or we can do the business anywhere in the world. We have the complete freedom to do the business anywhere in the world without facing any restriction, any barriers, any obstacles. Merchant has no nation. He can do the business anywhere in the world. This kinds of laissez-faire concept is globalization. When globalization came into existence, along with that, one new concept emerged. That is competition. Here, competition among domestic firms and also the MNCs began. When MNCs came into existence in India, it put the competition towards the domestic firms. For the purpose of safeguarding the domestic firms in India, the government of India enacted one new industrial policy in 1991 for the purpose of meeting the challenges of globalization. This reform is intention at generating a market orientation for the erstwhile highly regulated domestic economy by deregulating the domestic economy and thus synergizing the domestic economy and Indian industry with greater flexibility to respond to competitive pressure. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ 1991 ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ರಿ ಆಗ್ತೀವಿ. LPG ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಅಥವಾ ಜಾಗತೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಜಾಗತೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಗತೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲೇಸಿಸ್ಫೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. It means we are Indians, we can go and do the business in America and nobody question it. ಯಾರು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. Merchant has no nation. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತನ್ನ ಒಂದು
ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅವರ ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್. Multinational companies are global octopus. We know what is meant by multinational companies. It means when we are doing the business more than one country, it will become multinational companies. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕಿಂತ 2-3 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ತನ್ನ ಬಂಧವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತು, ಒಂದು ಸಲ ಅದು ತನ್ನ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. With sophisticated technologies and adequate capital and skilled labor and skilled employees and most of the sufficient and sophisticated technology, always multinational companies will win in the competition in the market. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿನ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಒಂದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಎಲ್ಲ ದೇಶದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಈ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಕು. ವೈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಟು it will create benefits to customers. Not only customer, it is also contribute something monetary benefits to the government also. Competition, that is healthy competition, is most important in business. When we have the healthy competition in the market, consumer can get divergent goods and services, and he can get the product with reasonable prices, and he will get the right to select the product according to his own convenience. It is possible with the help of competition among the companies in the market. So ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅವನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗವರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಪೈಪೋಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಕರ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ನಶಿಸಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು
ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು safeguard the interest of the customer. Because of that reason, we enacted one of the act in the previously in 1969, that is MRTP Act 1969. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇರದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 1969 ಒಂದು MRTP ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ MRTP ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ illegalities of activities of the business, it fails to control the activities of the business, that is an unfair trade practices, restrictive trade practices, and it's failed to control all the activities. Because of that reason, in 2002 one act came into existence, and it was replaced with the MRTP Act, that is the Competition Act 2002. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ MRTP ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1969 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋನೋಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೋನೋಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮೋನೋಪೊಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋನೋಪೊಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತಾ? There is no existence of competition. What is meant by monopoly? Monopoly is nothing but single seller, more buyer. Here, single seller will become price maker of the product, and he will enjoy the complete leadership, market leadership, and he will fix the highest unreasonable price on their product. Here, knowingly, he will exploit the customers. ಅಂದರೆ ಮೋನೋಪೊಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತ್ವ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೋನೋಪೊಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಬೈಯರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ಟು ಬೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್ಲರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅನ್ರೀಸನಬಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು 15 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್, ನನಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವಿನಿಂದ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಮೋನೋಪೊಲಿಸ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ MNCಗಳು ಬಂದವು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫರ್ಮ್ಗಳನ್ನು, SSI ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಲಿ ಎಂಟ್ರೆಂಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು MNCಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಕರಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ MRTP ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು 1969 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ತಂದಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೋನೋಪೊಲಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸನ್ನು, ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಫುಡ್ ಅಡಲ್ಟರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ MRTP ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2002 ಅದನ್ನು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2002 ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Here, post-1991 policy of liberalization, privatization and globalization introduced. In 1991, policy introduced the new LPG concept, liberalization, udarikirana, privatization, ಖಾಸಗೀಕರಣ, globalization, ಜಾಗತೀಕರಣ.
It means globalization. It is the most important concept. Globalization is nothing but integration of economy of the country with the rest of the world, and erasing the national political boundaries for the purpose of doing the business. And merchant is completely free from all the hurdles, and he can do the business anywhere in the world. And it means without facing any restriction, he can establish any business in anywhere in the world. That is globalization concept. That is a lazy way concept ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. Here the competition is one of the major outcome of globalization. ಯಾವಾಗ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪೈಪೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಿದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫರ್ಮ್ಗಳು ಸೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫರ್ಮ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ತಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡುವಾಗ, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. In MRTP Act 1969 was found inadequate to meet the challenges of modern globalized economy. It means this act was enacted in 1969 for the purpose of prohibiting the monopolies and restrictive trade practices and unfair trade practices. ಮೋನೋಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮೋನೋಪೊಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು. ಇಯರ್ ವೆನ್ ಮೋನೋಪೊಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಸ್ ಓನ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಸ್ ಓನ್ ನೋಷನ್. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಜಿಯೋ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೊನೋಪೊಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಒಲಿಗೋಪೊಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಯ್ತು, 1 GB ಡಾಟಾಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 264 rupees ಆಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಡಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು. When Jio came into existence, automatically it created the stiff competition among the telecommunication industry. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 200-300 rupeesಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 month 28 GB ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದು. ಸ್ಟಿಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮೋನೋಪಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಮೋನೋಪಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MRP 10 rupees ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇದ್ರೆ 15 rupees ಬೇಕಾದದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೋನೋಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1969 MRTP ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಮೋನೋಪೊಲೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ that reason, the government to provide conducive atmosphere by devising appropriate competition policy.
So because of that reason, Government of India, in October 1999, appointed a high-level committee on competition policy and law, that is Raghavan Committee, to advise on the competition law. ಏನಾಗುತ್ತೆ, MRTP ಆಕ್ಟ್ 1969 ಒಂದು ಇರುವಂತಹ ಮೊನೋಪೊಲೀಸ್, ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಫೈನಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಾಘವನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲಾವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಥವಾ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರಾಘವನ್ ಕಮಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. It means as a sequel to the report of the committee, here Raghavan committee, as per the Raghavan committee's recommendation, the Competition Act 2002 enacted and notified in January 2003. ಈಗ ರಾಘವನ್ ಕಮಿಟಿನ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್, ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಘವನ್ ಅವರ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾಘವನ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್, ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 2002, ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 2002 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2002ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಜನವರಿ 2003ರಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ದ ಮೊನೋಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1969. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 2002 ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಂದ ನಂತರ ಇದು MRTP ಆಕ್ಟ್ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ MRTP ಆಕ್ಟ್ ನ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 2002 ಬರುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. Here, the Competition Act 2002 was enacted by the Parliament of India. Here, this act enacted by the Parliament of India, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ದೇಶದ ಸಂಸತ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. It is a tool to implement and enforce competition policy. One of the most important prime intention of this act to create healthy environment, ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 2002 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಂತು. ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪನಿಷ್ ಆಂಟಿ competitive business practices by firms and unnecessary government interference in the market. Here, this act came into existence for the purpose of controlling the adverse activities of business, anti-competitive activities of business firm. ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೋನೋಪೊಲೀಸ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀಬಾರದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಅಡಲ್ಟರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೆಸುವಾಗ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದರ್ಪವನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಅಂಡ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಕೊಯರ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಬೆದರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ಇವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ MNC ಕಂಪನಿಗಳು. ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳನ್ನು ಪನಿಷ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 2002 ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
And main objectives of Competition Act 2002. The broad objectives of Competition Act is laid down in its preamble. ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಕ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಅದನ್ನು ಗೆಜೆಟೆಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಏನು ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಥವಾ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 2002 notifies in January 2003 stated objectives in preamble is to provide for establishment of a commission. One of the most important objective or intention or rationale of this Competition Act 2002 is ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮಿಷನ್. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಆಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, eliminate practices having adverse effect on competition. It means what are the different adverse activities are there we want to prevent. It means we want to eliminate those unfair trade practices which adversely affect on competition. ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿಗೆ adversely impact ಆಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ dominant position in the market. It means most important. It means when globalization concept adopted in India, it means so many different MNCs or MNCs came into existence in India. They put the challenges or they put the competition against the domestic firms with their sophisticated technology, sophisticated market structure, and even the sophisticated product and technology and skilled laborers. They always win against the domestic firms. ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇವರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣಗಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಟಲ್, ರೈಟ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಓಡೋದೆ ಅವರವರ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ. ಈಗ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಏನು ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಸಲುವಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ SSI, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಸಲುವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಮೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ prime objective of this act to promote and sustain the competition in market. It means we want to create the healthy environment among the different business. ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ, ಹೆಲ್ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು, ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪೈಪೋಟಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
Competition ಇದ್ದಷ್ಟು, when we have the competition in the market, it is beneficiaries, it is one of the it will create some benefits to ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. And next, to protect the interest of the consumer by providing them good products and services at reasonable prices. It means when the competition, perfect competition existing in the market, when competition is there in the market, in that particular time, customer will get divergent product, different kinds of product, and he will get the, it means selection option. And according to his own convenience, he can buy the product. Otherwise, when monopoly is there in one particular market, it's very difficult to buy the product from the monopolies, because they are the price fix. They will fix the price according to their own notion. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಬೈಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಡಿಸೈನ್, ಶೇಪ್, ಸೈಜ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಮೋನೋಪಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಎವಿಟೇಬಲಿ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪೇ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಆನಿಯನ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆನಿಯನ್ ಸಪ್ಲೈನೇ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ರು ಆನಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಕಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 10 ಜನ ಆನಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಅನ್ನ ಆಗೋದಿತ್ತು. ಆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಆನಿಯನ್ಸ್ ಸಂತೆನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಚ್ಚಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗ 80 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್, ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ 2 or more companies going to liquidate and forming a new company with a new name. ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಅದನ್ನ 9 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವ್ರು 9 ರೂಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 8 ರೂಪೀಸ್. ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಇಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ, ರೈವಲ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೀರೋ ಇತ್ತು ಬೇರೆ, ಹೋಂಡಾ ಇತ್ತು ಬೇರೆ. ಹೋಂಡಾ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಜಪಾನ್, ಹೀರೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಬೋತ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟೆಡ್. ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿ. ಅವ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಓನ್ ನೋಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಅವಾಗ ಯಾರು ಸಫರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೋನೋಪಲೀಸ್ ನ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರುವಂತ ತಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸುಳ್ಳು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಮಿಸ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 2002 ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಮ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಟ್ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಾವು ತಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ರೈಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರೈಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ. And next, to promote healthy competition in the Indian market, it is one of the most important objective, that is to promote healthy competition in the Indian market. We want to compete. It means ನೋಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಪೆಪ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಕೋಲಾ ಕಂಪನಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಬೆವರೇಜ್ ಕಂಪನಿಗಳು. ಒಂದು ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಾಫಿ ಕಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೆವರೇಜ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆನಂತರ ಏನಾಯಿತು, ಇವರು ಸ್ಲೈಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಝನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸ್ಪ್ರೈಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದು 7-Up ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕಲರ್, ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಇವನ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಫಾಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮಿರಿಂಡಾ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ that reason we want to promote healthy competition in the market. Because of that reason, for the purpose of promoting the healthy competition in Indian market, the Competition Act 2002 came into existence. To ensure freedom of trade in Indian market, again it means we want to create freedom. It means liberty for the purpose of doing the trade or business in India. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ದೋ ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಯರ್ಷನ್ ಇಂದ ಬೇರೆಯವರು ಅಂಡ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ನೇಷನ್. He can do the business anywhere in the world because we have globalization concept, right? Okay, next. To regulate the operation and activities of combination. I already told you that your special agreement or special arrangements we will construct for the purpose of curbing the competition in the market and sharing the technology. It is one kind of strategic agreement, strategic alliance. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ಬಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್? ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವ್ಯಾನ್ 2 or more companies, existing companies going to liquidate and forming a new company. 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕರ್ಬ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಜುಕಿ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಸುಜುಕಿ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಜಪಾನ್. 2 ಕಂಪನಿಗಳು ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್, ರೈವಲ್ಸ್. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ರೈವಲ್ಸ್, ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರೈವಲ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಅವರ್ ರೈವಲ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು 9 ಲಕ್ಷ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ರೈವಲ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್
ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಏನಂದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ, ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಎರಡೂ ಕಂಪನಿ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಸಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊನೊಪೊಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಅನದರ್ ವೀಕ್ ಕಂಪನಿ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ ಕಂಪನಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೋಡಾಫೋನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಪನಿ ಅಚ್ ಕಂಪನಿನ ಮುಂಚೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಪನಿ, ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಬಟ್ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಚಿನ್ ಬನ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿನ್ನಿ ಬನ್ಸಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು US ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ, ರಿಟೇಲ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ 76% ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್. ನೋಡಿ, ಅವರು ರಿಟೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಇದು ಕೂಡ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕರಬ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮರ್ಜರ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2002 ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಮಿಷನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ in India. It means I already told you that this act provides complete freedom to trade. Participants of the market, they can do any business activities without facing any barriers, without facing any restrictions, without facing any hurdles. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ, ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ, ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಎ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಯಾರು MNC, ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. SSI, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. Everyone, every business person, every business firm is equal in front of the law or in front of the Commission Act 2002, irrespective of their capital worth, their status. ಸೊ ಅದೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಬಹುದು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2002. Here in this session we were discussed objectives of the Competition Act 2002 and some of the background concept of Competition Act 2002. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಯಾವಾಗ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ,
ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು MRTP ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ಮೊನೋಪೊಲೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ದ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. But when LPG came into existence in 1991, it created a stiff competition or cutthroat competition in the market. So domestic firms they were suffered due to globalization because MNCs with the help of their abundant capital and sufficient that is labor power and skilled labor and sophisticated technology, they always get comparative and competitive advantage over the domestic firms. In that particular time, Government of India took some precautions for the purpose of safeguarding the domestic firms and at the same time controlling the adverse activities of biggest companies and create the healthy environment among the different companies in India. So because of that reason, in 2002, one new act came into existence, that is the Companies Act 2002. It replaced the old act, that is MRTP Act 1969. ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಳೆಯ ಒಂದು MRTP ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಪರವಾಗಿ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ Competition Act 2002 is to, it means establish the commission for bringing the equality among the companies. ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2002 ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.